جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے الیکشن 2024 کی تیاریاں بڑے عروج پہ ہیں، اور جو ہے نا وہ تمام جو ہے نا حلقوں میں کارنر میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے جو امیدوار ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہیں ہم لبیک 239 کے امیدوار، لبیک پاکستان کے امیدوار 239 شرجیل گوپلانی صاحب۔ اچھا، شرجیل گوپلانی صاحب جو ہے نا وہ ان سے بات چیت کریں گے، تاجر برادری کے لیے ان کی جو خدمات ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر یہ بتائیے، تاجر برادری کے لیے آپ کی کافی ساری خدمات ہیں، تھوڑا سا آپ بتائیے کہاں سے جو ہے نا آپ بزنس پولیٹکس کرتے ہیں، تو کیا اسٹارٹ، کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا؟ سب سے پہلے تو اپنے حوالے سے بتائیے کہاں سے شروعات کی آپ نے بزنس پولیٹکس کی، کاروباری لوگوں کی خدمات کے لیے؟ دیکھیں، جب بزنس پولیٹکس میں آیا ہوں تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گیا، اور بزنس پولیٹکس میں ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ٹمبر مارکیٹ سے کڈنیپنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد گینگ وار شہر میں مسلط کر دی گئی۔ ہم چیمبر میں اور دوسرے ہماری ایسوسیشنس کے ذریعے کوشش کرتے رہے کہ حالات پہ قابو پایا جائے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے معاملات حل نہیں ہو رہے، تو پھر ہم نے اپنی تنظیم بنائی تاجر احتیاط، اور ہم جو ہے میدان میں آ گئے۔ آلموسٹ 2003 کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد پھر یہ معاملات چلتے رہے، گینگ وار کا دور بڑھ گیا۔ گینگ وار کا جو آپریشن شروع ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر اس میں بھی تاجر احتیاط کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اس کے بعد جب حالات نارمل ہو گئے، پھر معاملات آپ دیکھ لیں کہ کرونا ہے، اس وقت بھی ہم نے ایک پردور احتجاج کیا، اور کرونا معاملہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ ہینڈل ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف مرتبہ جو معاملات ہوئے ٹیکس ریفارمز کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ ہم تاجروں کا جو موقف جو ہے اس کو حکومت سے منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت نے گروی رکھ دیا ہے، وہ IMF کے پاس، اس پہ ہمارے پاس جو کوپورٹ پہ کنٹینر پھنس گئے، اس پہ ہم نے احتجاج کیا، پھر گورنر اسٹیٹ بینک کی انوالومنٹ بھی، منسٹر آف فائنینس کی، کامرس کی انوالومنٹ بھی، اور وہ معاملہ بھی الحمدللہ صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف معاملات ہوتے رہے اور ہم چیزوں کو دیکھتے رہے۔ آج بھی ہماری پوری ٹیم نے وفاقی محتسب ٹیکس سے ملاقات کی ہے، کیونکہ جو معاملات ٹیکس ریفارمز کے ہیں، اب ٹیکس یہ بھی 2003 یا 2013 سے بنا ہوا ادارہ ہے، لیکن اب تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو آج ہماری فیض اللہ میمن صاحب کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹر ہیں وفاقی محتسب ٹیکس کے، تو ہمارے پورے گروپ میں ملاقات کی ہے، اور وہ بھی معاملات بھی اب باقی اور چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک سیاست میں آنے کا تعلق ہے، تو دیکھیں سیاست خدمت ہے، اور ہم تو سیاست میں نہیں آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں تاجروں کی خدمت کرنے کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ جس کانسٹیٹیوسی سے میں لڑ رہا ہوں، یہ کراچی کی ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے، اور اس وقت دیکھا جائے تو پسماندہ ترین عوام جو ہے اس کانسٹیٹیوسی میں رہتی ہے، جبکہ ایک ٹائم تھا کہ لیاری کی جو رونق ہے وہ سندھ کی رونقیں تھی، کراچی کی رونقیں تھی، پاکستان کی رونقیں تھی۔ اب بھی رونق بحال کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن وہ رونقیں نہیں ہیں، کیونکہ روڈوں کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، بچیوں کو منشیات پہ لگا دیا گیا ہے، مختلف قسم کے جرائم پیشہ افراد وہ یہاں کے اس نام کو استعمال کرتے ہیں لیاری کے۔ تو اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم جیسے لوگ میدان عمل میں آئیں، اور لیاری کو جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس کو اس جگہ واپس لے جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور مجھے امید ہے اگر میں رب نے چاہا اور ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ لیاری جو ہے اپنی پرانی رونقوں میں بھی آئے گا، اور لیاری اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس مقام کو ہر جگہ پہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایڈمٹ کروایا جائے۔ اچھا سر، آپ بزنس پالیٹکس میں 2003 سے، آپ نے کہا 2003 سے بزنس پالیٹکس میں ہیں، تو اب آپ سیاست میں آ گئے، تو کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ بزنس پالیٹکس عام نارمل سیاست ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ہم تو آج بھی بزنس پولیٹکس میں ہیں۔ ہمارا مقصد اور ہمارا منشور یہ ہے کہ عوام کی خدمت،
अच्छा, आवाम की खिदमत के साथ मसला ये है कि जो आपका असेंबली में जो बिल पास होते हैं, वो जो लोग पास करते हैं उनका ताल्लुक या फेडरलिस्ट से होता है या आपके इंडस्ट्री से होता है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो कि आम आवाम की रीच से बाहर होते हैं। एक जागीरदार तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से बैरियर तय करने के बैरियर्स क्रॉस करके जाने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक सनतकार से मिलने के लिए भी बहुत से बैरियर्स होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ता है। हम ताजिर हैं, हम शटर पावर हैं, हम शटर पे बैठे होते हैं, कोई भी आम आदमी आके हमारे से मिल सकता है। तो हमें और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम सियासत में नहीं हैं, हम बिजनेस ट्रेड पॉलिटिक्स में आज भी हैं और अभी भी अगर हम असेंबली में भी जाएंगे तो बिज़नेस की ही बात करेंगे, मईशत का ही मामला देखेंगे और इंशाल्लाह जो मईशत के मामला जो हम समझते हैं कि सही नहीं है उसको सही करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, लियारी के हल्के इतने 239 से आप उम्मीदवार हैं, तो आप क्या समझते हैं लियारी के लिए कुछ सोच है आपकी कि ये चीज़ें लियारी में होनी चाहिए, लियारी में लोगों को इससे फ़ायदा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लियारी से मंशियात ख़त्म करनी पड़ेगी। मंशियात ख़त्म करने के लिए बहुत सी NGOs बनी और उनके सरबराहान को कत्ल भी कर दिया गया। बहुत बड़ी माफिया है लियारी ये मंशियात फरोश। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें एंटी नारकोटिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और एंटी नारकोटिक फोर्स को हमें ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। खुसूसी तौर पे लियारी के अंदर हमें इनको इख्तियारात देने पड़ेंगे और इख्तियारात जो है वो पुलिस स्टेशन की तरह एक जो है स्टेशन कायम करने नारकोटिक और मंशियात के जो काम है उससे काबू पाने के लिए दो महकमे हैं जो हमारे पास कानून जो है वो है एक्साइज या ANF ये फोर्स का ज़हनी इदारा है, रिलायबल रिपोर्ट और ANF की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। हमारी कोशिश है कि आपको ANF करें। फिर जारी का जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें एजुकेशन का मतलब है और आज तो कोई भी कौम पहले भी जब आगे नहीं जा सकती, आज भी कोई कौम आगे नहीं जा सकती जब तक तालीम जो है जब तक रसाई आना। हमारी कोशिश ये है कि लियारी के इलाके में जो स्कूल है वो उस स्टैंडर्ड पर हो कि जो BBS माउंट की सिटी स्कूल को मीट कर दो या मैच कर दो। उस स्टैंडर्ड के स्कूल के लिए हम NGOs से रब्ता करेंगे, NGOs को साथ लाएंगे और कोशिश करेंगे कि लियारी के अवाम के बच्चों को फ्री तालीम। लियारी के अंदर बॉक्सिंग और फुटबॉल बहुत फेमस है और यहाँ के बच्चे शौक से इसको कोशिश करेंगे इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया करें। क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं या सेंट्रल में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से रीच होती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आगे कोई जगह लियारी के बच्चों को प्लेटफॉर्म दे ताकि वो शो को जरूर और वो उनकी परफॉर्मेंस निखार है। लियारी के बच्चों के लिए कोई भी कोशिश करेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉलर कोच और बॉक्सिंग कोच हम मुहैया करते हैं ताकि हम उनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकें। यानी ये मसाइल में गटर का पानी, सीवरेज का पानी हर गली में होता है। सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना पड़ता है, इसके लिए पूरे शहर से हाइड्रेंट सिस्टम करना पड़ता है। अगर हमारी अक्सरियत आ जाती है तो करेंगे एक बिल पास करा के हाइड्रेंट सिस्टम और पानी जो आ रहा है वो टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर, ये मिनरल वाटर ये सेहत के लिए बेहतर नहीं है। और वेस्ट में भी आप देखें ना हमने टैप वाटर गैस का बड़ा बहुत बड़ा मसला है। गैस में यहाँ पे आपको देखा बीच में हमारी बच्चियाँ यहाँ पे हलाक हुई हैं। कोशिश होगी कि गैस जो है वो पाइपलाइन के जरिए है, अगर पाइपलाइन बोलियाँ हो चुकी हैं तो उसको किसी तरीके से दोबारा रिप्लेस करवाया जाए और गैस पाइपलाइन के जरिए अगर आपकी हमारी अपनी रिजर्व गैस जो है वो नहीं आ सकती जो आप उससे गैस दे रहे हैं हमारे सिलेंडर से, तो ये सिलेंडर सिस्टम खत्म करके पाइपलाइन के जरिए ही गैस को पहुँचाया जाए। ये हमारी मैकेनिज्म है। एक चीज़ हमने और सोची, ट्रांसपेरेंसी हम लाने की कोशिश करेंगे। हम अपना मैनेजिंग बोर्ड बनाएंगे, हर किसी से 2 अफराद को इंतजाम करेंगे और ये मैनेजिंग बोर्ड के सामने हर महीना बैठेंगे हमारे MNAs MPs और जो हमारी कारकर्दगी होगी इस पर बातचीत होगी, इस पर जो हमें आगे असेंबली में जो बिल पेश करने उसमें हमारी आपस में बहस होगी और जो तनख्वाह मिलती है वो हम अपने बोर्ड में ताकि जब वहाँ पे जो छोटे छोटे मकान वाले वो सामने रखा जाएगा। तमाम किसी निगरान की मशावरत जो BC बने वो बनवाई जाएंगी। इसकी जो निगरानी है
काम को ऊपर ले जाने की और कोशिश करेंगे हमारा बोर्ड जो होगा वो करे और जो बिल्स हों अब आवाम तक हम कैसे पहुँचाएंगे। तो आवाम के लिए हम ये सोचें कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ब्लैक बोर्ड पे माहाना अखराजात और जो फंड आता है वो लिखा जाएगा ताकि हर चीज़ को पता चले कि कितना फंड MLA को मिला है और कितना शेयर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा। आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसकी बर्बादी करने से बेहतर है आवाम पे हम खर्च करें ताकि आवाम को बुनियादी मसाइल बुनियादी मसाइल से निकले तो हम आगे जाए। सही दुनिया चार को पहुँच चुकी है, मार्च और यूनिट की बातें हो रही हैं और यहाँ जो है गटर ढकनों और सेवरेज से नहीं निकल पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम कोशिश करेंगे कि लियारी में इम्पोर्ट करें और लियारी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं ताकि आइंदा कोई लियारी के बारे में बात करते सोचे बोले अगर कोई बात करे तो ये बोले कि एक सरसब शादाब जो है वो कौन देती है यहाँ और एक पूरा तो है लियारी वाले बहुत प्यार करने वाले बहुत शरीफ बहुत ईमानदार। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्लानिंग में अच्छा रोजगार के लिए फ़कीर मोहम्मद दुरा खान को चील चौक जो है बदनाम में दवाना इलाका कर दिया गया हो जाए उधर इस एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया ये बात को खत्म किया गया और कोशिश करेंगे कमिश्नर कराची से बात करके इसको इंडस्ट्रियल दोबारा बात करेगा क्योंकि अभी भी वहाँ के ब्लॉक की जो लीज है वो कमर्शियल या वो है इंडस्ट्रियल ब्लॉक जो है लीज बाल करा के जो है तमाम लोगों को नोटिस सब किया जाएगा एक साल में इंडस्ट्री लगा अदरवाइज आप ये काम कर सकते। उससे क्या होगा कि अगर जो हमारा इंडस्ट्रियल ब्लॉक इस्टेब्लिश हो जाता है तो लियारी के बच्चों का जो मसला है रोजगार का वो बहुत हद तक हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको लेके चलें। इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और तमाम उम्मीदवारों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है ना हमने मुलाकात की शर्जील गोकलानी साहब के। बहुत शुक्रिया देखने के